हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल। आज आम दशम श्रेणी साइंस चैप्टर 5 रो मौलिक गुड़िकर पर्यायी श्रेणीकरण जो बहरे जो क्वेश्चन आंसर देछि ताकू आम डिस्कशन करबा। प्रथम क्वेश्चन देछि पर्याय सारणी रो पर्याय गुड़िकर बामरु डाहण गले कौन हुए नहीं। हमर जो पर्याय सारणी अछि त बाम को डाहण गले कौन कौन हुए नहीं सेटा चलो पचारछि देखिबा कोन देछि। प्रथम देछि मौलिक गुड़िकर धातव प्रकृति कमी जाए। ठीक अच्छे बाम पटे आम रहिबो ना बाम एटा जदि पर्याय सारणी हुए ता बाम पटे रहिबो कोन होछि धातु। एटा होछि बाम पटे रहिबो धातु, डाम पटे रहिबो अधातु। तो अधातु कोन हबो बाम को डाण गले कमी जिवो। एटा ठीक अछि। तापर कोन देछि संयोग इलेक्ट्रॉन संख्या वृद्धि पाए। हां एटा भी ठीक अछि। हमर संयोग इलेक्ट्रॉन संख्या भी कोन हबो बाम को डाण गले बढ़ी चलिबो। परमाणु गुड़िकर सहज इलेक्ट्रॉन त्याग करन्ते एटा भी ठीक हबो। आ कोन तो हमर इलेक्ट्रॉन त्याग करन्ते एटा ही भूल हबो। तो कहला आंको जदि कोटा हुए नहीं हबो ताले आंसर कोन हबो परमाणु गुड़िक सहज इलेक्ट्रॉन त्याग करि पारन्ते। एटा सहज करि पारेनी। तो कोन पे ना हमर त्याग करबाटा कोन हबो ना बाम को डाहाण को गले तो त्याग करबाटा प्रकृति कोन हुए ना हमर कमी जाए। तो कमी जाए कुछ सहज रे हिजिवो। तो एटा आंसर हबो। बुझिला तो उत्तर होछि परमाणु गुड़िक सहज इलेक्ट्रॉन त्याग करि पारन्ती। एटा हबो नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन x को मौलिक तो XCl2 सहित हमरा प्रतिक्रिया करिवो। तो जति XCl2 प्रतिक्रिया करिवो तो हमरा हबो MgCl2। तो आंसर कोन हबो Mg हबो। देन तृतीय नंबर क्वेश्चन देछि कोन ना केउ मौलिकर नाम लेखा को पचारछि दुईटी कक्ष रहिछि सेगुडी को संपूर्ण मात्रा इलेक्ट्रॉन भर्ती होइछि। तो दीटा कक्ष अछि किनु हमर कक्ष केटा अछि दीटा कक्ष जदि गोटे अछि k आ गोटे l तो संपूर्ण मात्रा इलेक्ट्रॉन भर्ती होइछि। तो k रे कक्ष केते इलेक्ट्रॉन दुईटा रहयो l से केते रहयो 8 टा। तो 2 8 केते हला 2 + 8 केते हला 10। तो 10 नंबर की अछि हमर नियन अछि। बुझिला तो देन 3 नंबर बी क्वेश्चन के जिबा। 3 नंबर बी क्वेश्चन कोन दे देखो ना हमर देछि इलेक्ट्रॉन संरचना दे दिछि केते केते इलेक्ट्रॉन संरचना देछि हमर लक्ष्य करो इलेक्ट्रॉन संरचना देछि कोन ना 2 8 आ केते 2 2 8 2 कम होछि ना 2 8 2 मिसले केते होछि 8 2 10 2 12। तो 12 नंबर की अछि मैग्नीशियम। बुझिला तो सी को चलो देछि संयोग कक्षरे 4टी इलेक्ट्रॉन सहित समुदाय 3टी कक्ष अछि। 3टी कक्ष माने कोन k l m आ संयोजक कक्षरे केते इलेक्ट्रॉन अछि 4टी इलेक्ट्रॉन अछि। तो एठी 4 तले एठी केते हबो एठी हमर 8 हबो एठी केते हबो 2 हबो। तो केते हला देखो 8 2 10 4 14। तो 14 नंबर की अछि ना हमर की अछि सिलिकॉन अछि। 14 नंबर की अछि सिलिकॉन अछि। बुझिला तो 8 2 10 10 4 14 14 नंबर की अछि सिलिकॉन। बुझिला देखो डी क्वेश्चन चलो जे संयोग कक्षरे 3टी इलेक्ट्रॉन अछि हमर कोन पछछि ना संयोग कक्षरे कोन अछि 3टी इलेक्ट्रॉन अछि। तो संयोग कक्षरे 3टी इलेक्ट्रॉन अछि सहित समुदाय 2टी कक्ष। तो समुदाय 2टी कक्ष ले केतेटा कक्ष k l आ संयोग कक्षरे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि ना 3टी। एठी 3 लिख देबा। तो एठी केते लिखा 2 तो 2 3 केते हला 2 3 मिसले केते होछि 5 5 नंबर की अछि बोरन अछि। एमिति का तमे पीरियोडिक टेबल को घोषि के ताको डिस्कशन करके करिवो। तो जहाले भले तम कम पारि परियो बुझी ही पारिवो। तो आउ खाली एमिति घोषि देले किछ लाभ ही हबो नै। देखो ई नंबर क्वेश्चन कोन देछि दुईटी कक्षरे प्रथम कक्षरे थिबा इलेक्ट्रॉन संख्यार 2 गुण। हमु से कोन कहला ना दीटा कक्ष थिबो। देखो केतेटा कक्ष अछि दीटा कक्ष अछि। दीटा कक्ष लक्ष्य करो हमको द्वितीय कक्षरे थिबा प्रथम कक्षरे थिबा इलेक्ट्रॉन संख्यार 2 गुण। यदि एटा यदि 4 हुए तले एटा केते प्रथम कक्षरे थिबा संख्यार 2 गुण हबो। तो 2 रे 4 केते होछि 2 गुण हो जाउनी। तो 2 4 मिसले केते होछि 6। तो 6 नंबर की अछि कार्बन। बुझिस तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जिबा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन अछि बोरन रो केउ धर्मटी पर्याय सारणीर बोरन थिबा स्तंभर अन्य मौलिक गुड़िक धर्म सहित समान होय। हमर जो बोरन ग्रुप रे जो ग्रुप 13 जो अछंती तो आउ कार धर्म सहित समान होय। देखो से कहला ना हमर पर्याय सारणी जो सब अछंती पर्याय सारणी रे ग्रुप 13 रे बोरन अवस्थित। स्तंभ 13 रे थिबा समस्त मौलिक गुड़िक दुईटी साधारण धर्म अछि कोन कोन ना साधारण तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस से माने कोन करंती ना मौलिक कठिन थांती। आ समस्तଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା ତାଙ୍କର କେତେ ହବ ନା 3 ଲେଖା ଆସିବ। ତ 13 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ରହିବ 3। ବୁଝିଲା ତ ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ସେ ପଚାରୁଛି ଆମର ଫ୍ଲୋରିନ ଗ୍ରୁପ ରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକର
କେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟି ସମାନ? ତ ଫ୍ଲୋରିନ ଗ୍ରୁପରେ ଆସିବ ଫ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲୋରିନ, ବ୍ରୋମିନ, ଆୟୋଡିନ। ଇଏ ଆମର ଗ୍ରୁପ 17 ରେ ଅଛି। ଗ୍ରୁପ 17 ନମ୍ବର ଅଛି କଣ କଣ ନା ଫ୍ଲୋରିନ, ହେଲା, ଫ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲୋରିନ, ଦେନ୍ ବ୍ରୋମିନ, ଦେନ୍ ଆୟୋଡିନ, ଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗ୍ରୁପ 17 ଥିବା ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଣ ନା ସମସ୍ତ ମୌଳିକର ସଂଯୋଜକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 7। ତ ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ 7ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା 1 ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଆଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହବ 1। ଯୋଜ୍ୟତା କେମିତି ପାରିବ ନା ତମ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଯେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ତ ତମେ କଣ କରିବ 8 ରୁ ଫେଡିଦବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4 ରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ ତମେ ସେତେବେଳେ ଯୋଜ୍ୟତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ 8 ରୁ ଫେଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 1 ରୁ 4 ଭିତରେ ଅଛି ତମ ଯୋଜ୍ୟତା ହବ ସେଇ 1 ରୁ 4। ବୁଝିଲ ତ? ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଦେଇଛି ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ତମକୁ କେତେ କହିଛି ନା ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା 2 8 7। କଣ କର ନା 2 8 7 କୁ ମିଶେଇ ଦିଅ। 2 8 7 ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି 17। ତ 17 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି କ୍ଲୋରିନ ଅଛି। ତ ଏହି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ହବ ନା 17 କ୍ଲୋରିନ ହେଲା। 17 ନମ୍ବର ଆମର କିଏ ଆସିବ କ୍ଲୋରିନ ଆସିବ। ତାପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି କୁ ଚାଲ ଦେଇଛି ଏହା ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ମୌଳିକର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ। ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି ଆମ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା କାହା ଭିତରେ ରହିବ ନା ଦେଖିବ ସେଇଟା କ୍ଲୋରିନ ଟା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲୋରିନ ଟା ସେଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରିନ କ୍ଲୋରିନ ଫ୍ଲୋରିନ ଆମର ଯାହା ଯୋଜ୍ୟତା ଫ୍ଲୋରିନ ର ଯୋଜ୍ୟତା ଯାହା କ୍ଲୋରିନ ର ଯୋଜ୍ୟତା ସେ ଆସିବ। ତ ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଫ୍ଲୋରିନ। ବୁଝିଲ ତ? ଦେନ୍ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଲିଥିୟମ ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଏହି ସବୁ ଧାତୁ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କି? ଦେଖ ଆମର ସେ କଣ ପଚାରିଲା ନା କହିଲା ଲିଥିୟମ ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ। ଲିଥିୟମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ 3। ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା କଲେ କେତେ ହବ 2 ଆଉ 1 ବାହାରିବ। ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା ଗୋଟିଏ। ସୋଡିୟମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ 11। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା କରିବା ନା 2 8 1 ରହିବ। ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା ଗୋଟିଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଟାସିୟମ। ପୋଟାସିୟମ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ 19। ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା କଲେ 2 8 8 1। ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ତ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଏଇ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି ଗ୍ରୁପ 16 ଗ୍ରୁପ 17 କରିଦେଇଛି। ଏକ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁ ଲେଖ। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଏଇଟା କଣ ହବ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି ଧାତୁ ନା ଅଧାତୁ। ଆମର ସଦାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଗୋଟେ ଜିଗଜାଗ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଜିଗଜାଗ ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିଗଜାଗ ଥିବ ସେ ଜିଗଜାଗ ଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଉପଧାତୁ। ଜିଗଜାଗ ଏପଟ ସାଇଡ ଟା ହଉଛି କଣ ନା ଏପଟେ ଆସିବ ଅଧାତୁ ଏପଟେ ଆସିବ ଧାତୁ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ଏ ରହୁଛି ତ ଏ ହଉଛି 7 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ନା ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ହବ ଅଧାତୁ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେନ୍ ସି ଏ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କିମ୍ବା କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନା ସି ଏ ଠାରୁ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କାରଣ ଅଧାତୁ ଗ୍ରୁପରେ ଉପର ତଳକୁ ଆସିଲେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କଣ ହୁଏ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅଧାତୁ ହେଲା ଅଧାତୁ ଗ୍ରୁପରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ସି ଏ ଠାରୁ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କାରଣ ଅଧାତୁ ଗ୍ରୁପରେ ଉପର ତଳକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କଣ ହୁଏ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧାତୁରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ବଢିଥାଏ। ତାପରେ କହିଛି ସି ର ଆକାର ବି ଠାରୁ ବଡ କିମ୍ବା ଛୋଟ। ଆମେ ଦେଖ ସି ର ଆକାର ବି ଠାରୁ କଣ ହବ ଛୋଟ ହବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ତ ଆକାରଟା କଣ ହୁଏ ଛୋଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ଆକାରଟା ବଡ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି ଛୋଟ ହବ ତାହେଲେ ସି ଟା ହଉଛି କାହାଠୁ ଛୋଟ ବି ଠାରୁ ଛୋଟ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି ତମର କେତେ 8। ବୁଝୁଛ ତ? ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ 8 ଆଉ ସଲଫର ପରମାଣୁ କେତେ 16। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଗ୍ରୁପ 16 ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ଲେଖ। ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ 8 ନମ୍ବରକୁ ତାକୁ କେମିତି ସଜିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବା 2 KSL ରଖିବା 2 LC ରଖିବା 6 ଦେନ୍ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 16 କେମିତି ରଖିବା KSL ରେ 2ଟା LCL ରେ 8ଟା MCL ରେ 6ଟା। ତ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଲେଖା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା 6ଟି ଲେଖା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆଉ କଣ କହି ଦେଖ ତାପରେ କହୁଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନ ସଲ୍ଫର ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ କାରଣ ଗ୍ରୁପ ର ଉପର ତଳକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ କଣ ହୁଏ କ୍ରମଶଃ କମିଯାଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଫ୍ଲୋରିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ମୌଳିକ ଏବଂ ସିସିୟମ ଟା ସବୁଠାରୁ କମ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ମୌଳିକ ଅଟେ।
9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ କହିଛି କଣ କହିଛି ନା ଏକ ମୌଳିକରେ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଞ୍ଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଏକ ପରମାଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଞ୍ଚନା ଏହି ମୌଳିକର ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତି ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଦେଖ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ଓ ଅବସ୍ଥିତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏକ ମୌଳିକର ବହିସ୍ଥ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ମୌଳିକଟି ସେହି ଗ୍ରୁପରେ ରହିଥାଏ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଚାରିପଟେ ଥିବା କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ମୌଳିକର ସେତିକି ନମ୍ବର କଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ବି ତାର ଆନ୍ସର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲେଖିଛି ନା ଲିଥିୟମ, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, ଆରବି ଆଉ ସିଏସ୍ ଆଦି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଉଛି? 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମୁଝି କହିଲା ନା ଆମକୁ କହିଲା ଦେଖ NaMgCl ଏ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ 3ଟି ଲେଖାଏଁ କଣ ଅଛି କକ୍ଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି? 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତିକି ଆସୁଛି ଆମର କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି। ଯଦି କକ୍ଷ 3 ରହିବ ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବ 3। ଏଠି କଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯୋଜ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ରହିବ ଗ୍ରୁପ ହଉଛି ସେତିକି ହଉଛି। ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ଦେଇ ଦେଇଛି କଣ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଇଛି ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କାହାର ଦେଇଛି? 12 ଦେଇଛି। 12 ମାନେ କିଏ ଆସିବ? Mg। 12 କିଏ ଅଛି? Mg। ତାର କଣ କହିଛି ଆମକୁ? ତାର କହିଛି କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା କରିବାକୁ। ତ 12 ନମ୍ବର ତାକୁ ସଜେଇ ଦବ 2 8 2 2 8 2 ରଖିବ। ତ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା? 2ଟା ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଦେଖ 19। 19 ରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖ 19 ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 19 ରେ କେତେ ଅଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା 2 8 1 ରହିଲା। ତ ବାହ୍ୟତମ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା? ଗୋଟିଏ ରହିଲା। ତାପରେ 21 ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 21 ବାଲା କିଏ ଦେଖ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ଦେଖ କରାହେଇଛି 2 8 8 1 ସଜେଇବ ତାକୁ। ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ତାପରେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 38 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା 2 8 18 8 2 ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ତାହେଲେ ସିଏ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସମାନ ହେଲା ନା ଦେଖ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, Mg କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଉ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା 38 ଯୋଉ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ 12 ଆଉ 38 ପରମାଣୁ କ୍ରମ ଥିବା ମୌଳିକର ବହିସ୍ଥ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଲେଖା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହୁଛି। ଏହି 2ଟି ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି କ୍ୟାଲସିୟମ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ବୁଝିଲ ତ? ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ମେଣ୍ଡେଲିୟନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଆଉ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଆମର ମେଣ୍ଡେଲିୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେଣ୍ଡେଲିୟନ ଆଉ କିଏ ଆମର ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ନା ମେଣ୍ଡେଲିୟନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଙ୍କର ବି କଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରୁପ ନେଇ ଗଠିତ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ସଜାଯାଇଛି। ଏପଟେ ବି କେତେକ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ସଜାଯାଇଛି। ମେଣ୍ଡେଲିୟନଙ୍କର ଯୋଉ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା? 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ସେମିତି ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଥିଲା ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିବାକୁ କହୁଛି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ସଜାଯାଇଛି। ସେ କୋଉ ଅନୁସାରେ ସଜଉଥିଲେ? ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ସଜଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେମିତି ସଜା ହେଲା ନା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ସଜା ହେଲା ହଉଛି ଆମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଜା ହେଲା। କେମିତି ସଜା ହେଲା? ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଜା ହେଲା। ବୁଝିଲା ତ? ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ମେଣ୍ଡେଲିୟନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେତେଟା ମୌଳିକ ଥିଲା ନା 63ଟି ମୌଳିକ ଥିଲା। 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ କେତେଟା ଗ୍ରୁପ? 8ଟି ଗ୍ରୁପ। ବୁଝିଲ ତ? କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେଟା ମୌଳିକ ଥିଲା? 118ଟି ମୌଳିକ ଥିଲା, 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ 8ଟି ଗ୍ରୁପ। ତାପରେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ମେଣ୍ଡେଲିୟନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଭାବେ ଆବିଷ୍କୃତ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କଣ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରମାଣୁ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଣୀ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ହେଇପାରିଥିଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି ହିଲିୟମ, ନିଅନ, ଆର୍ଗନ, କ୍ରିପ୍ଟନ, ଜେନନ, ରେଡନ ଏସବୁ କଣ ହେଲା ପରେ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ଆମର ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ଥାନିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗୁ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ହେଲା। ଯୋଉ ସମସ୍ଥାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଦିଟା ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆମର ମୌଳିକକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ସେସବୁ ତ୍ରୁଟିକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।